जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, गत एपिसोड में आलोचना करथिले बिच्छा राशि व्यक्ति मानक पई मे 18 तारिख 2025 से मे 18 तारिख जे केमिति कोन फलाफल रहइबो। आजिर एपिसोड में आलोचना करिबा मे 18 तारिख ठारू डिसेम्बर जाए, कारण आम गोटे वर्ष 2025 मसीह खाली बाहर करुचे। एमती देखा गले राहु आपणकर कुंभ राशि 18 मास बुझिपारे कि तेणु 18 मास तरह आम हिसाब करने 1.5 वर्ष कथा आम हिसाब करने डिसेम्बर जाए हिसाब कर डिसेम्बर जाए गणना करुचे। से डिसेम्बर जाए गणना कर 2025 मसीहा डिसेम्बर जाए मे 18 तारिख रू डिसेम्बर जे केमती कम फलाफल विषय आम आलोचना करबा। सब आपण माने जम्मा आपको वीडियो देखला परे आपण माने भाबुथिबे खाली सब जगह नेगेटिव कथा उडा सब आसुची। देखंतु आमे जतल वार्षिक राशिफल कथा गणना करछे, आमे विशेष करे चारिटा राशि चारिटा ग्रह को ऊपर बेसी गुरुत्व दउची किए शनि, राहु, केतु एवं बृहस्पति। ए चारिटा ग्रह भितर तीनटा ग्रह पाप ग्रह एवं कुर ग्रह। निश्चित भाव गोटे भल फल आसला बेलू तीनटा खराब फल आसो, बुझिपारे कि तेणु आम शुभ फल बहुत रही कहीं ग्रह मान स्थिति आम जेहेतु वार्षिक राशिफल कथा गणना कला बेले चारिटा ग्रह कथा चारिटा ग्रह बेसी गुरुत्व दूचे कहीं चारिटा ग्रह वर्षक अधिका समय विभिन्न राशि रुहति। बुझिपारे कि शनि गोटे राशि 2.5 वर्ष रुहति, राहु केतु गोटे राशि 1.5 वर्ष रुहति, बृहस्पति 13 मास रुहति। बुझिपारे कि अन्य ग्रह माने कम समय रुहति। से आमे अन्य ग्रह मान कथा विचार को नौना। तेणु देखो आपण मैंने भावते खाली नेगेटिव कथा से आम केवल चारिटा ग्रह कथा विचार कर अन्य ग्रह कथा आम आलोचना करवा। अन्य ग्रह मान कथा अन्य ग्रह मान स्थिति कौ राशि कौ ग्रह अनुसार किसी शुभ फल मिल। बुझिपारे कि देखो आम जाचे आम जेहेतु बिच्छा राशि कथा आलोचना करुचे, बिच्छा राशि कथा आम विचार करुचे। बिच्छा राशि राशियाधिपति प्रथम देखा बिच्छा राशि राशियाधिपति किए से ना बिच्छा राशि राशियाधिपति हेगले मंगल। तेणु आम प्रथम शनि कथा विचार करबा। शनि मंगलकर शत्रु ना मित्र, शनि हेगले मंगलकर शत्रु। बुझिपारे कि शनि मंगलकर शत्रु। तेणु बिच्छा राशि शनि भल फल देवे नाही है सी त्रिकोण रे बसंतु केंद्र रे बसंतु। बुझिपारे कि भल केंद्र माने कौन देखो गोटे शत्रु गोटे भल घरे बसिले भल जगह बसिले भी जिते तार शत्रुटा जो अन्य मान से जहाँ फल दब शत्रुटा से फल दब नाही। आपण मान मन प्रश्न उठो मोर तो शनि केंद्र थिले त्रिकोण रे अछंती पंचम रे अछंती त्रिकोण रे अछंती भल घर अछंती शनि मते भल फल देबे नाही। शनि इठी आमे देखिया बडे शनि कहा पई फल दउछ आमे बिच्छा राशि कथा विचार करछे। बिच्छा राशि में फल दउचंती। बिच्छा राशि राशियाधिपति मंगल, मंगल पई फल दउचंती। मंगल जेहेतु शनिकर शत्रु मंगल पई भल फल देबे नाही। भल घर बसिले भल फल देबे नाही। बुझिपाले कि कौ जगह बइछन भल घर गोटे बइछंती त्रिकोण रे बइछंती भल राशि रे अछंती किंतु शत्रु राशि रे अछंती बृहस्पति राशि रे अछंती। एक तो बृहस्पति राशि रे रहिले, द्वितीय रे मंगल शत्रु फल देले तेणु शुभ फल देवे ना। जेहेतु शनि पंचम रे बसिले आपन कौन करेंगे आप पिला मान चिंतित हेबे। पिला मान देह मुंड खराब रहिबो, पिला मान शिक्षार अनग्रसरता रहिबो, पिला मान शिक्षा रे कृतकार्य कौन सी कारण छुआ मान पिला मान आपन किछि गोटे समस्या रहिबो। छुआ मान किछि गोटे समस्या रहबो, आपन सेथि पय चिंतित रहिबे, तांका पय आपन व्यतिव्यस्त रहिबे। हो तो आपन पिला माने भाषा हेगले जेटा कोडी बाहाइसी तारा ससुर किछि झमेला घाटी चली सेथि पय आपन समस्या रहिबे। जे कोन पिला का पय आपन चिंता रे रहिबे जेहेतु पंचम रे शनि रहिले। आ जो छात्र छात्री माने पाठ पढुचंती बुझिपाले कि तेणु से पंचम शनि रहिले उच्च शिक्षा रे व्याघात सृष्टि करेंगे, उच्च शिक्षा रे सफल करदेवे ना। सफल इन द सेंस कौन आप देखो सफल करदेना आप गोटे पिला प्रिपेयर होची कर्म सब कर्म हूँ सबुठ बड़ है। तेणु गोटे पिला प्रिपेयर होची तार सी 100% इफोर्ट देला सी कन्फर्म ना मोर भल रिजल्ट हम सी सिलेक्शन ला जेमती रैंक आसवा कथा तार सेमती रैंक आसला
ନାହିଁ, ଭଲ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେ ରାଙ୍କ ତାର ଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଭଲ ରାଙ୍କ ରହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ ହବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରାଙ୍କରେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପର ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଚାହୁଁଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶନି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଛା ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ପଞ୍ଚମ ରାଶି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ? ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ। ଯେହେତୁ ଶନି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବସି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାଶିଟା ହଉଛି ବୃଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଥିଲେ ଶୁକ୍ର, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶୁକ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମିତ୍ର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ମିତ୍ର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ, ବିଛା ରାଶିର ଶତ୍ରୁ, ବିଛା ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ ଶୁକ୍ର, ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଏବଂ ଏପଟେ କାହାର ଶତ୍ରୁ? ଶନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସରି, ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ରହିଲେ ଶତ୍ରୁ, କାହାର? ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦି ଜଣ ଯାକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଫଳ ଦେବେ, ମାନେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏକରେ ଶୁକ୍ର ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ, ଦୁଇରେ ଶନି ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। ଶନି ପଞ୍ଚମ ରାଶି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଘରେ ସେ ଭଲ, ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଘର, ମିତ୍ର ରାଶି, ଏ ଘରେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଘରେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ରାଶିରେ ସେ କଣ କରିବେ? ଏଠି ସପ୍ତମ ଭାବରେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରେ, ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ହେଲା, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହେଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ପରିବାର ଭିତରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପର କିଛି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହବ। ତାପରେ ଯୋଉ ଭାଗିଦାରୀ ବିଜନେସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦବ, ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖା ଦବ। ତାପରେ ଶନି ଏଠି ବସି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣ ଆୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆୟ ଭାବକୁ ରହିଲା, ଏଟା ବୁଧଙ୍କର ଘର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହିଛି ଆମେ ଖାଲି ମିତ୍ର ଘର ଦେଖିଦେଲେ ହବନି, ମିତ୍ର ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଫଳ ଦେଇଦେବେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଫଳ ଦେଇଦେବେ, ତ୍ରିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଫଳ ଦେଇଦେବେ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖିବେ କାହା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ମୋର ମିତ୍ରଟା ପାଇଁ ଯାହା ଫଳ ଦେବି ମୋ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସେଇଆ ଫଳ ଦେବି କି? ତେଣୁ ଶନି ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଶନି ଦେଖିଲେ, ଏଠି କଣ କରିବେ ଆପଣ ଆୟଟା ଉପରେ ସୁଇଚ କରିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆୟ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ, ଇନକମ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଠପ ହେଇଯିବ, ହାତକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଆସିବନି, ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ପଇସା ପାଇଁ, ଧାର ନେଇଥିବା ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରେଇବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗଲେ ସେ ବାହାନା କରିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯେହେତୁ ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ? ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସ୍କୁଇଜ କରିଦେଲେ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆୟ ହେଲାନି, ଭାତୃ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା, ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରେଇବେ, ଯେହେତୁ ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହବ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ଦେଖାଦବ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ବାଣୀ ବା କଥା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ତିକ୍ତ ହେଇଯିବ, କଥା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଟିକେ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ଆପଣ ହେଇଯିବେ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ରହିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହା କଥା ନା ବୃହସ୍ପତି କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶନି ଆପଣଙ୍କର କଣ କଲେ? ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଶନି ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ କୋଉଠି? ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଧନ ଭାବ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଯୋଉ ଫଳ ଦବା କଥା ବୃହସ୍ପତି ସେଟା କରେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଘରକୁ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଧନ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ହଉଛି ବୃହସ୍ପତିର ନିଜ ରାଶି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନିଜ ରାଶିକି ଦେଖିଲେ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ପଇସାର ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆୟ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆୟ ଏଠି ସ୍କୁଇଜ କରିଦେଲେ ହେଲା,
ଆପଣଙ୍କୁ ହାତକୁ ପଇସାଟା ଆସିବ ନାହିଁ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ହବ ନାହିଁ। ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, LIC ଫେଲାଇସି କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଯୋଉଗୁଡା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପୋଜିଟ, ତାପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଚୟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ବାଲାନ୍ସ ପଇସା, ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଭାବକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁଣି ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ, ଯୋଉ ଧନୁ ରାଶି କଣ, ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ରାଶି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ରାଶି ରହିଲା, ଆପଣ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହବା କଥା, ପରିବାର ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ଯେମିତି ବଡ ଧନ ଝଗଡା ଝାଟି, ଘର ଛାଡି ପଳାନ୍ତି, ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏସବୁ ଦେଖାଦବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ, ପରିବାର ଟିକେ ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ରହିବ। ଯୋଉ ବଡ ଧନ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ଯୋଉ ବଡ ଧନ ହବା ସେଟା ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ଦେଖିଲେ, 1 2 3 4 5 ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ବୃହସ୍ପତି କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରାଇବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଏଟା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଘର, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତୁଳା ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଥିଲେ ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଏ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରେ, ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ, ହେଲା। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ, ବୃହସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଭଲ ଫଳ ଦେବା କଥା, ଏଠି କାହିଁକି ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବରୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଭାବରୁ ଯାହା ଆମେ ଗଣନା କରିବା କଥା ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବା। ଏଟା ଧନ ଭାବ ନୁହଁ, ଏଟା ବ୍ୟୟ ଭାବ। ତେଣୁ ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ସେଇଆ କରିବେ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଖି ବୁଝା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଅପବ୍ୟୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡା ହବ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ବା ଧର୍ମୀୟ କାମରେ, ଯୋଉ ଦେବତା ପୂଜା ହେଲା, ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପୂଜା ପାଠ, ଦାନ ଧର୍ମ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ହଉଛନ୍ତି ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ପୂଜା ପାଠରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇବେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ ହବ ନା, ପେଟ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ, ପେଟ ରୋଗ ଟିକେ ବାହାରିବ, ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡିଟି, ବଦହଜମି, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଜ ସବୁ ବୃହସ୍ପତି କରିବେ। ବଡ ଧରଣର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନା, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଫଳ, ବୃହସ୍ପତି ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଯେହେତୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଘରଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଘର ହଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଥିଲେ ଶନି, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଶନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଶନି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତିର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଭାବଟାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଶତ୍ରୁ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ, ହେଲା, ଏଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଛି କାହିଁକି ନା, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଆଉ ଯାହା କରିପାରିବେ, ମିତ୍ର ଘରେ ଯାହା କରିପାରିବେ, ଶତ୍ରୁ ଘରେ ସେତିକି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା। ଏଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ, ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏ ଘରେ ରାହୁ ବସିଲା, କେତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଘରକୁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଜମିବାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉଗୁଡା ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଜମିବାଡି ଜମିବାଡି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଲାଗି ରହିବ, ହେଲା। ଗୋଟେ ଘର କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ, ଘର ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଘର କାମଟା ଅଧାଇ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ, ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ, ଘର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ, ଗାଡି ଘୋଡା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ରାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମେ ଏ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ କଥା ବିଚାର କଲେ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଯୋଉଗୁଡା ସମସ୍ୟା ହବ, ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ହବା କଥା, ଏ ଘରେ ରାହୁ ବସିଲା, ରାହୁ କରେଇଦବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଜମିବାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦବ, ଗାଡି ଘୋଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦବ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଘର କାମ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଘର ନେଇକିନା ଆପଣଙ୍କର, ହେଲା, ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦବ। ତାପରେ ରାହୁ ଦେଖିଲା ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରାହୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗ୍ରହ, ପାପ ଗ୍ରହ, କ୍ରୂର ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲା, ଏଠି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବା କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ରାହୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବା କଥା। ଏ ଘରେ 1ରେ ବୃହସ୍ପତି ବସିଲା, 2ରେ ରାହୁର, ଏଇଟା ହେଲା ରାହୁ ଭାବେ ମିଥୁନ ରାଶି କି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଖରାପ ଘରଟା ହେଲେ ବି, ଯେହେତୁ ତାର ନିଜ ଘର, କେହି ନିଜ ଘର ବଳିଆ କରିବାକୁ ଚାହିଁବନି, କେହି ନିଜ ଘରକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଫିର ବି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ, ଏ ଭାବ ଠାରୁ ଆମେ ଆୟୁ କଥା ବିଚାର କରେ, ଏ ଭାବରୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଘରେ ଅଛି, ଏ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ ଏ ଘରେ ରସଗୋଲା ଅଛି, ଜଣେ ଆସିକିରି ମାଗିବ, ଭାଇ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁ, ଏ ଦବ କୋଉଠୁ,
ଏ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ କଥା ଆମେ ଗଣନା କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଭାବରେ କଣ ହବ, ଯେହେତୁ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଏ ଭାବକୁ, ଟିକେ ଆପଣ ଗାଡି ଘୋଡା ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ହେଲା। ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାହୁର ଏ ଘରୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ହେଲା। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ବହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଘର ରହିଲା, ବୃହସ୍ପତି ଏ ଘରେ ବହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହବ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଧରଣର କ୍ଷତି ବୃହସ୍ପତି କରେଇଦେବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଯୋଉ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ରହନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଘରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ସେଠୁ 50% ରିଷ୍ଟ କଟିଯାଏ ହେଲା। ଯଦି ଭଲ ଭାବ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଭାବ ହେଇଥିବ ଭଲ, ଯଦି ଖରାପ ଭାବ ହେଇଥିବ 50% ରିଷ୍ଟ କଟି ଯାଏ। ତେଣୁ ଗାଡି ଘୋଡା ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବଡ ଧରଣ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ବୈରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ରାହୁର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ଆପଣ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହେଇପାରେ, ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାପରେ ରାହୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉ ଭାବ ଦେଖିଲା, ଆପଣ କର୍ମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା। କର୍ମ ଭାବରେ କେତୁ ବସିଲା, ଯେହେତୁ ରାହୁ ଏଠୁ କର୍ମ ଭାବ ଦେଖିଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କହିଗଲେ ଚାକିରି କଥା କହିବି, ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯୋଉ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ଗୋଟେ ତ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନକୁ ନେଇକରି କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ସତ ମିଛ ଏମିତି ଚୁଗୁଲି କରିବେ, ଖଚ ମିଛ କହିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ସେମାନଙ୍କର ମାନ୍ଦା ହବ। ରାହୁ ରହିଲା ଘରେ ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକା ହବ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ଦେଉଳକୁ ମୁଖଶାଳା ବଳିଯାଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମ ଭାବକୁ, ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ଆପଣ ସେ ମାନ୍ଦା କରିଦବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ଧିମେଇ ଦବ। ତାପରେ ରାହୁ ଏଠି ବସି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉ ଘରକୁ ଦେଖିଲା, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିଲା ହେଲା। ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ, ରାହୁ ଦେଖିଲା ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଯେହେତୁ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ କୋଉଠି କି, ପୂଜା ପାଠ ଦାନ ଧର୍ମ ଏଇଥିରେ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଘୋଷରା ଅଟର, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଘୋଷରା ଅଟର ଗୋଟେ ଚାଲିବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶକୁ ରୁହେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଏ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଚାहे ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ସେଟେଲ ହବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଠି ସକ୍ସେସ ହେବେ। ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁର ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ତ ବିଛା ରାଶି, ମୋର ତ ରାହୁ ଦେଖିଲା ଦୋଷ, ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବି ନାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆବ୍ରୋଡ ଯିବା ପାଇଁ ନା ଯେ କ୍ୟାନ ଗୋ, ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ବଟ ଅନ୍ୟମାନେ ସପୋଜ ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ହିଁ ନାହିଁ ମତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ନା, ତ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ବିଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଦେଶାନ୍ତର, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକୁ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେତେବେଳକୁ ଏ ଭାବଟାକୁ ଦେଶାନ୍ତର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଶାନ୍ତର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନା ଏ ଭାବଟାକୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଦେଶାନ୍ତର ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଦେଶାନ୍ତର ଯାଆନ୍ତି, ଜେଲ ଯାତ୍ରା, ଦେଶାନ୍ତର, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଏଠୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଶାନ୍ତର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ, ଆପଣ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ବିଦେଶ ଗଲେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଆମେ ଗାଁରୁ ଆସିକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ ଆମକୁ ବିଦେଶରୁ, ଯେ ବିଦେଶରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ବିଦେଶରୁ ଆଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କଲିକତା ଗଲେ ବିଦେଶରୁ ଆଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଆଇଦର ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ ଛାଡିକରି ଆପଣ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ ରହିପାରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରି ଛାଡି ଆପଣ ଆବ୍ରୋଡ ଯାଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ଯେହେତୁ ରାହୁର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଜେଲ ଯାତ୍ରାର ବା ଥାନା ଫାଣ୍ଡି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲ ଭାଲ ହବ, ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲ ଭାଲ ହବ, ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଟିକେ ଲାଗି ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା
आचरण करेंगे कहीं जेहेतु राहुर द्वादश दृष्टि आपको टिके गोटे उच्च बाच हो थाना फांडी पर्यंत कथा नहीं आजिकल लोक तो अनै बही आपको विपद पकड़ा है गोटे कथा हूँ समस्ते जेलस समस्ते आजिकल जेलस है ईर्षा परश्री कातर परश्री कातर परश्री अन्यर श्री माने सुख अन्यर सुख देखि कातर हो पड़िया मैक्सिमम लोक चरित्र आजिकल एमती है परश्री कातर है किए गोटे भले चला सुख रहा लोक अरे भाई तुम देखिक फॉलो कर है सी कौ बाटे दी पैसा रोजगार तुम सेमती गोटे किसी दी पैसा रोजगार ना सी दी पैसा रोजगार कौटू आईला है चाकरी करते पैसा रोजगार कर चंदी चंदी आणुचे दुनिया पैसा उपरी कर करप्शन कला ऐसा कला दुनिया अरे भाई तुम करूना तुम गोड़ किए धरची बुझिपाल कि सहीटा हो पारे सेमती तेणु यही सब समस्या लोक अनै बही विपद पकड़ा बिछा राशि व्यक्ति मैंने संयमता टिके कथबार्ता संयमता आचरण करेंगे कहीं समयटा आप भल चलनी निश्चिंत भाव में अभाव पड़ी कि कौन समस्या पड़ी आपन टिके क्षणकोपी है आपन क्या जुक्ति तर्क क्या रागिक चिंगासिक कहीदेवे से थाना फाणी जाए पलि यही सब समस्या सृष्टि कर यही समय भितर आपने देव दर्शन करूँ मंदिर जातु ये सब करूँ सबुठ बड़ कथा देखु प्रतिकार विषय बहुत लोक आसूचे प्रतिकार गोटे वीडियो करूँ प्रतिकार कहूँ मुझे नेक्स्ट एपिसोड ए सीरीज सरीगला निश्चिंत भाव में आप देखु प्रतिकार निश्चिंत भाव में वीडियो करी प्रतिकार कथा प्रति एपिसोड कही आपन जमा गोटे ग्रह राशि चक्र अच्छी माने सी आप निश्चिंत भाव में दंड दब शनि राशि चक्र अच्छे शनि हूँ दंडाधीश शनि दंड देवे बृहस्पति भल फल देवे जो घर खराब फल देवे गोटे ग्रह राशि चक्र कहीं कर्म कर अच्छी कहीं निश्चित भाव प्रतिकार कले आप जानतु 40 to 50% आप रिलैक्सेशन पाइबे 100% केबे पाइबे आप भावुं मु 100% रिलैक्स नेवर जमा आप 100% रिलैक्सेशन पाइबे ना जेकोसी आप भुक्त हो आप निश्चित भाव जानते समस्त ज्योतिष पंडित आपको कही यही प्रतिकार कर तुम समस्या समाधान तो नेभर कदापि नुह आप जमा समस्या समाधान तो निश्चित भाव लिखिदेवी आपंकर कौन प्रकार समस्या समाधान हेनी आप रिलैक्स हाँ गोटे एक्सीडेंट जीवन चली जावा कथा आप बंचीगले बुझिपारे किंतु 100% आप रिलैक्स कश्मीर काले नुह बुझिपारे 40 to 50% आप रिलैक्स गोटे ग्रहर आप प्रतिकार कले रिलैक्स माने नुह आप संपूर्ण दंडमुक्त हो गोटे ग्रह कह राशि चक्र कहीं अच्छी मुझे आपको फल न दे राशि चक्र छाड़ी पलाऊँ बुझिपारे तेणु करी है प्रतिकार करी एपिसोड करी आपण मैंने देखिए बिना पैसा टाटा खर्च निजे घरे बसी प्रतिकार करेंगे बुझिपारे जो यहीटा करदे सेटा करदे सोना गरा दे दे शनि मंदिर बंचीज रिष्ट कटिज कौन प्रकार न सोना गरा देले कौन हम आप हीरा गरा देले भी हबनी बुझिपारे तेणु टाटा खर्च करिया ना गोटे कथा देखो दंडीवा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा आचर जार एटा मु कहनी जड़े महापुरुष किए निश्चित भाव कही दंडीवा शक्ति जार थाए से पुणी क्षमा आचर जार दंड देवार अधिकार अच्छे से क्षमा करने अधिकार ता पाखे भी अच्छी बुझिपारे कि तेणु आम तारी शरणापन्न हेले ताकू डाकिले जी दंड दौर से डाकिले सी तार समाधान कर बुझिपारे कि तेणु प्रतिकार पर गोटे एपिसोड करी है तो दर्शक बंधु नेक्स्ट एपिसोड आम धनु राशि कथा आलोचना करवा धनु राशि व्यक्ति मान 2025 मसीहा किभली रहिबो से विषय आम आलोचना करवा जगन्नाथ करंतु 2025 मसीहा समस्त मंगलमय हो देखु आमर बड़ ठाकुर जगन्नाथ बही ओडिशा कौन प्रकार आपको सी असुविधार पकेबे ना विपद पकेबे ना कर्मफल तो समस्त भाई भोगिया पड़ो है पूर्वजन्मर कर्मफल ज्योतिष शास्त्र जी भल रकम अध्ययन कर महर्षि पराशर होरास्तत्व लिखाई ज्योतिष शास्त्र आपणकर केवल पूर्वजन्मर कर्मफल आप पूर्वजन्म जहाँ करे जन्म से भोगे ए जन्म रे आपण जहा कर्म कले सेटा बैलेंस ला पर जन्म पाए बुझिपाले कि तेणु छाड़ू दर्शक बंधु वीडियोटा लंबा है नेक्स्ट एपिसोड हम आलोचना करवा धनु राशि व्यक्ति मान धनु राशि व्यक्ति मान 2025 मसीहा केमिति रहबो से विषय हम आलोचना करवा तो 2025 मसीहा समस्त राशि व्यक्ति मान मंगलमय हो
ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟୁ, ଆନନ୍ଦରେ କଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ଧନୁରାଶି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା।